नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज वीडियो रे अलौकिक शक्तिंकर साधना संपर्क में किसी गुप्त कथा जानिबा जहाँकि मु भावुची कि आज जाए बोधे आपन को किए केबे कहि नथिबे। आमे समस्ते साधना करूचे, प्रत्येक लोकंकर इष्ट देवी देवता अलगा। जने सब्सक्राइबर गोटे सुंदर प्रश्न पचारथिले जे कुल देवता और इष्ट देवता समान कि माने गोटे कि ना अलगा। वास्तव में कुल देवता अलग आउ इष्ट देवता अलग केमिति। कुल देवता फिक्स, आमे चाहिकी भी आम कुल देवता को परिवर्तन करि परिबा नाही, कारण कुल देवता आम जो पूर्वपुरुष मान द्वारा स्थापित। हेले इष्ट देवता परिवर्तन करि परिबा, सेटा आम कुंडली देखिले जना पड़े कि वास्तविक इष्ट देवता आमर किए आउ आमे पूर्वजन्मरू कहार साधना उपासना करिकरी आसचे। वास्तव में ग्रह नक्षत्र परिवर्तन अनुसार इष्ट देवता परिवर्तन हो जाती। केमिति आपण देखिए अनेक लोक छोट बेलू भगवान शिव को कि माँ दुर्गा को पूजा करुवे, युवावस्था कि परवर्ती समय अन्य कौन गुरु कि सन्थों वाणी द्वारा प्रभावित होकर इन्फ्लुएंस होकर अन्य देवी देवता प्रति भक्ति करने आरंभ करदे, अर्थात से निज इष्ट परिवर्तन करदे। यार परिणति कौन हम? अनेक लोक भावती कि परिणति अशुभ हम, किंतु नाई। देवी देवता को फरक पड़ेनी तमें निज इष्ट परिवर्तन करदेले। हेले जे पांचे परमंद ता मंद पांचंती गोविंद। निज स्वार्थ जोगु हेउ कि अन्य कहा द्वारा इन्फ्लुएंस होकरी हो, जी निज इष्ट परिवर्तन करे ताकू गोटे कथा मुक्ति मिलेनी। कहीं गोटे इष्ट को धरिकी जदि आमे सारा जीवन काटी देउछे, तेबे कम से कम इह धाम त्याग कला परे तांको लोक आमको मिल जाए, तांको लोकरे आमको स्थान मिल जाए। गोटे जगार खोलिले पानी बाहर, किंतु गोटे जगार जदि 50 फुट आम खोलिबा तेबे पानी बाहर, किंतु 50टा जगार जदि गोटे फुट लेखाएं खोलिबा कौन सी ठारू मध्य पानी बाहर नाही। सेम कनसेप्ट इष्ट देवों ठारे मध्य लागू हुए। बारंबार इष्ट परिवर्तन कले धोबी घर कुत्ता होकर बुलिया को पड़े, ना घरर ना घाटर। अर्थात ना तो इह लोकरे सुख मिले ना परलोकरे, ना पितृलोकरे स्थान मिले ना स्वर्गलोकरे। एभली क्षेत्र में आमे गोटे इष्ट को धरिकी चलवा उचित। एठी इष्ट आउ साधना भितर अनेक फरक अच्छी। आमे गोटे इष्ट रखिकी शह शह इतर जोनिर शक्तिंकर साधना करिपरिबा, किंतु इष्ट परिवर्तन न होबा आवश्यक। किए भूत प्रेत पिशाच पिशाचिनी यक्ष यक्षिणी राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव गंधर्व गंधर्व कन्या विद्याधर ये समस्त साधना करे, किंतु शक्तिर भेद न जानी कारणरू सिद्धि प्राप्ति हो पारेनी। आमे जेकोसी साधना करिबा आमे जानिबा आवश्यक जे ता पछरे केउ महाशक्ति रहिछंती, अर्थात केउ महाशक्ति तार इष्ट अटंती। उदाहरण गोटे दउची, धरिन्य गोटे लोक भद्राक्षी साधना कला। भद्राक्षी किए? भद्राक्षी होउछंती जणे जोगिनी देवी। एमिति सेमिति जोगिनी नुहंती, धन संपदा और ऐश्वर्य प्रदानकारिणी जोगिनी देवी। यही जोगिनी देवींकर इष्ट शक्ति किए, यांकर उत्पत्ति केमिति होइछि, यांकु प्रसन्न करा जीव केमिति, से संबंध में अनेक गुप्त कथा जानिथिबा आवश्यक, नचेत साधना रे सिद्धि प्राप्ति हेबनी। भद्राक्षी जोगिनी देवी होउछंती माँ भुवनेश्वरींकर मुख्य क्रिया शक्ति, माँ भुवनेश्वरींकर मुख्य सेविका, माँ भुवनेश्वरींकर मुख्य नायिका, माँ भुवनेश्वरींकर सी सहचरिणी, जी कि माँ भुवनेश्वरी सांगे चलती। तेबे जी भी माँ भुवनेश्वरींकर साधना करने चाहिए प्रथमे याकर साधना ही कराजिबो, कारण भद्राक्षी जोगिनी देवी संतुष्ट न हेले आगुकू साधना रे बढ़ी परिबो नाही। को साधना रे? ना भुवनेश्वरी माँ साधना रे। तेणु भद्राक्षी जोगिनी देवी संतुष्ट हेले ही जड़े भुवनेश्वरी साधना रे आगुकू बढ़ी परिबो। खाली मंत्र जंत्र धरई देले तो साधना हेबनी। आमे जानिबा दरकार जे जोगिनी देवी वास्तव में प्रत्यक्ष हुअंती कि ना नहीं। यार उत्तर होउची हाँ, प्रत्यक्ष हुअंती। तांकर प्रिय रंग होउची धला, तांको पूजा उपासना रे सब किछि धला रंगर व्यवहार करा जाए। धला फूल, धला वस्त्र, धला कपड़ा, धला चंदन, धला स्फटिकमाला। एमितिरे स्फटिकमाला तो धला थाए, सबू धला। तेणु जो देवी की देवता साधना करेंगे ता पूर्वर से शक्ति विषय 10टी कथा निहाती जानिबा उचित। कौन से 10टा प्रश्न? से शक्ति कहार सेविका, से शक्तिर प्रिय रंग कौन,
से शक्ति केउं ऋतुरे शीघ्र सिद्ध हुए, से शक्ति केउं समय साधना कले शीघ्र प्रत्यक्ष हुए, तांकर प्रिय दिग कोटा अर्थात तांकर मुख्य दिग कोटा, से शक्ति सह भगवान गणपतिंकर केउं स्वरूपर उपासना करा जीव, से शक्ति उपरे केउं केउं महाशक्ति मानकर आधिपत्य अछि, कौन से नायिका सह संबंधित कि, तांको इष्ट किए, तांको प्रिय भोग कौन, आउ शेषरे तांको पई केउं जंत्र आउ केउं माला पर्टिकुलर व्यवहार करा जीव, आउ ताकू को मंत्र रे सिद्ध करा जीव। एतिकी सब जानिला परे ही जाइकरी साधनार क्षेत्र को आगू बढ़ी पारिबे। अनेक लोक अछंती एस्ट्रोलॉजर पाखक जाती, जातक देखाती, सेमानकर शत्रु समस्या थाए, जातक को एस्ट्रोलॉजर कहि दियंती तुम गोटे काम कर, माँ बगलामुखी कर अमुक मंत्रटा जप कर। से मंत्र देदेले ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां मुखम वाचम पदम स्तंभय जिह्वाम क्लय बुद्धिम विनाशय ओम ह्रीम नमः कि ओम ह्रीम फट, से जहाँ भी लगे हो गोटे कहले साधक सेटा को लेखिकी नहीं आइला, डेली मंत्र जप कला। ताकू एस्ट्रोलॉजर कौन कही सकाଳେ 108 थर जप करियो, संध्याବେଳେ 108 थर जप करियो, देखियो तुम शत्रु गुड़ाक सब ध्वंस हो। सी सैया करी चलला 3 मासे 4 मासे 6 मासे वर्षे 5 वर्ष हो गला, किंतु किछि नहीं। तार कारण कौन? प्रथमे देखिया पड़ो जो बगलामुखी माँ तुम मंत्र चलाउच तांकर भैरव किए, सी तो महाविद्या, लोक को जना नथो कि माँ बगलामुखी होती स्वयं जड़े महाविद्या बोली। 10टा महाविद्या भितर तांकर स्थान अच्छी। माँ बगलामुखी किए से कथा लोक जान नथे, सी खाली भावुथे हाँ जड़े देवी जड़े ठाकुराणी, कि तांको विषय किए किसी जानती। तांकर मुख्य रंग कौन, तांकर प्रिय रंग कौन, तांकर दिग कोटा, तांकर जंत्र कौन, तांकर मंत्र कौन। बगलामुखी सिद्ध विद्या हेले मध्य तांकर मंत्र को तीलित कर दिया जाइछि। कहीं कारण ये शत्रु विध्वंसकारिणी शक्ति, ये हेले मोहिनी शक्ति, ये हेले स्तंभनर देवी। वास्तव में मोहिनी तो माँ मातंगी द्वारा चले, वशीकरण आ मोहिनीर देवी होती मुख्य देवी। सीए मुख्यतः स्तंभनर देवी होती माँ बगलामुखी, आउ मारणर देवी हेले माँ छिन्नमस्ता, आउ दरिद्रतार देवी हेले धूमावती। धन संपदा ऐश्वर्य ये सबूर देवी हेले माँ कमलात्मिका। आउ आमे जो कैश देखुचे, लिक्विड फ्लो देखुचे, पावर देखुचे, पॉलिटिक्स पावर, पॉलिटिकल पावर, ऑथेंटिसिटी, हाई ग्रेडेड एटीट्यूड, एगुड़ा सब प्राप्ति हुए क्या जो माँ भुवनेश्वरी दयारू। राज्य साम्राज्य प्राप्ति हुए क्या जो माँ भुवनेश्वरी जो। ज्ञान वैराग्य शक्ति एगुड़ा सब प्राप्ति हुए माँ काली जो। तेणु प्रत्येक महाविद्यांकर अलग अलग काम अच्छी, प्रत्येक महाविद्यांकर निजस्व भैरव अच्छा, प्रत्येक महाविद्यांकर निजस्व गणपति अच्छा। आमे माँ बगलामुखी मंत्र आणिक जप कर लगिचे, किंतु देखला बेलू गणपति किए आमे जानिने, तांकर भैरव किए आमे जानिने। से जगह तो माड़ खाई से मंत्र किसी काम करनी। कहीं बगलामुखी जेकोसी मंत्र जप करिया पूर्व प्रथमे तांकर गणपति हेले हेरम्ब गणपति। हेरम्ब गणपति मंत्र जप करी प्रथमे सिद्ध करिया पड़ो, प्रथमे हेरम्ब गणपति साधना करिया पड़ो, ता बाद जाकर बगलामुखी साधना कले चलो ना मंत्र। गणपति भगवान जो हेरम्ब स्वरूप अच्छी प्रथमे ताकू उपासना करागला, तापर माँ बगलामुखी भैरव जी अच्छा पूजा करा जीवो। ता बाद बगलामुखी मंत्र को उत्कीलन साप विमोचन संजीवनी द्वारा प्राण संचालित करी मंत्र जप कले शत्रु वास्तव में कमी जाती। जो लोक मंत्र देइछंती से भूल मंत्र देना, किंतु विधि विधान भूल देइछंती। तांकू जना ही नहीं कि को मंत्रटा केतेबेले चलिया जाए। सेमती जड़े माँ कालींकर मंत्र जप करुच्ची, किंतु तांकर गणपति को जना नहीं, तांकर भैरव जना नहीं। से भली क्षेत्र में ज्ञान वैराग्य प्राप्ति होवाटा सहज नुहे, शक्ति प्राप्ति होवाटा सिद्धि प्राप्ति होवाटा सहज कथा नुहे। वर्तमान जो जो क्वेश्चन गुड़ा सब कहली 10टा क्वेश्चन, से 10टा क्वेश्चन प्रत्येक शक्ति विषय रे जानिबा दरकार। एतिकी प्रश्नर उत्तर जानिबा परे ही कौनसी साधना आरंभ करिबा उचित। उदाहरण धरिनियो केही जणे कर्ण पिशाचिनीर साधना करुची,
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ପିଶାଚିନୀ ସିଦ୍ଧି ହେଲେ କାନରେ ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ କହିଦିଏ। ଭବିଷ୍ୟତ ବେଶୀ ଦିନର କହିପାରେନି। ଏଠି ଆମକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପିଶାଚ ପିଶାଚିନୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଅଧୀନରେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ସମସ୍ତ ଗଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଅଧୀନରେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ କାମ କରନ୍ତି। କେବଳ ଭୂତ ପ୍ରେତ କାହିଁକି ବେତାଳ, ରାକ୍ଷସ, କିନ୍ନର, ବାହୁତି, ବୀର, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ, ଜିନ୍, ଚାଣ୍ଡାଳ, କଚା କଲୁଆ, ମୁଞ୍ଜା, ନିଶାଚର ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶ୍ମଶାନ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣପତିଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଚାଲନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁକା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣପତିଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଭୂତ ଗଣାଧି ସେବିତମ୍ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଗଣ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣପତିଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ସାଧନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା କରିକିରି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି କରିକିରି ଆଜ୍ଞା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ନିହାତି ଉଚିତ। ସଂସାରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅପ୍ସରା, ଯକ୍ଷିଣୀ, ଯୋଗିନୀ, ନାୟିକା, ନଟିନୀ, ଡାକିନୀ, ଶାକିନୀ, ଚିରୁଗୁଣୀ, ଡାହାଣୀ, ପିଶାଚିନୀ, ହାକିନୀ, ଲାକିନୀ, ମହାମାରୀ, ବୈରାଗୀ, ରୋଗ, ପୁତନା, ରାକ୍ଷସୀ, ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ସେବିକା। ତେଣିକି ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ତ ଅନେକ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନବଦୁର୍ଗା, 10 ମହାବିଦ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅପ୍ସରା, ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ୟା, ଯୋଗିନୀ, ଯକ୍ଷିଣୀ, କିନ୍ନରୀ, ନଟିନୀ, ନାୟିକା, ଡାକିନୀ, ଶାକିନୀ, ଚିରୁଗୁଣୀ, ଡାହାଣୀ, ପିଶାଚିନୀ, ହାକିନୀ, ଲାକିନୀ, ମହାମାରୀ, ବୈରାଗୀ, ରୋଗ, ପୁତନା, ରାକ୍ଷସୀ, ଗନ୍ଧର୍ବ କନ୍ୟା ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଧୀନରେ। କିଛି କିଛି ଯୋଗିନୀ ଯକ୍ଷିଣୀଙ୍କର ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ ଇଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଧୀନରେ। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କଲା ମାତ୍ରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଯୋଗିନୀ କି ଯକ୍ଷିଣୀ ଶକ୍ତି ଆସିକିରି ସାଧକର ସାଥିରେ ଚାଲନ୍ତି ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ହିଁ ଅଭିଚାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। କାରଣ ପୁରୁଷ ଶକ୍ତିର ବିଚାର ଅଛି ହେଲେ ନାରୀ ଶକ୍ତିର ବିଚାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ହେଲେ ମହାଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅବତାର ସ୍ୱରୂପ ବିଦ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ଯେଉଁ ଇତର ଶ୍ରେଣୀର ଶକ୍ତି ନାରୀ ଶକ୍ତି ରହିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟତଃ ବିଚାର ଶକ୍ତି ନଥାଏ ବୋଲି ଅନେକ ତନ୍ତ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ମତ। ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିକିରି ଯାହା ଉପରକୁ ଚାହିଁବେ ରୋଗ, ବୈରାଗ, ଉଚ୍ଚାଟ, ସମ୍ମୋହନ ଭଳି ଅଭିଚାର କର୍ମ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଆଉ ସହଜରେ ଚାଲେ। ଖାସ୍ ଏଇଥିପାଇଁକା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ମାରଣ, ମୋହନ, ଉଚ୍ଚାଟନ, ବିଦ୍ୱେଷଣ, ସ୍ତମ୍ଭନ, ବଶୀକରଣ ଭଳି ଅଭିଚାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନେ ନାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଚଲାନ୍ତି ଆଉ ନାରୀ ଶକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଲେ। ପୁରୁଷ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅଭିଚାର ଚଲେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ କାଠିକର ପାଠ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଶ୍ମଶାନ ଶକ୍ତି, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଆଦି ଯେତେ ଶ୍ମଶାନ ଶକ୍ତି ଭୈରବ ଦେବତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସ, ବ୍ରହ୍ମ ପିଶାଚ, ବ୍ରହ୍ମଦେବ ମାନେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମା ନୁହନ୍ତି। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମଦେବ କହିବା କଥା ଅର୍ଥ ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବତା ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଅବଧୂତ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ହନୁମାନଙ୍କର ଅଧୀନରେ କାମ କରନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ସ୍ଥାନ ଦେବତା ବୀର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନୃସିଂହ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ଚାଲନ୍ତି, ନୃସିଂହ ଦେବତାଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ଶକ୍ତି କାହା ପାଇଁକା କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ବିଭାଗୀକରଣ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆସିବା ଭୂତ ପାଖକୁ। ଭୂତ କିଏ? ଭୂତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମରିବା କ୍ଷଣି ଯଦି ଆତ୍ମା ହେଇଗଲା ସେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି, ମାନେ ନିଜ ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାର ଆଗାମୀ ଗତି ହେଉନି, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଭୂତ ହେଇଯାଏ। ଭୂତ ସବୁଠୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଶକ୍ତି। ଏମାନେ ଅତୀତର କଥା ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ବେଶୀ କିଛି କାମ କରିହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ୟା ତା ଦେହରେ ଲଗେଇ ହୁଏ ଯାହା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରେତ। ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ ଯେବେ ମରିଯାଏ, ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ କାହାରି, ତାର ଆୟୁଷ ଆହୁରି ବାକି ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମରିବ, ତେବେ ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେତ ହୁଏ।
ପ୍ରାୟ ଯେତକ ପ୍ରେତ ଦେଖିବେ ଅପମୃତ୍ୟୁରେ ହିଁ ମରିଥିବେ। କେମିତି? ନିଜେ ନିଜକୁ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଦେଇଥିବେ, ବିଷ ଖାଇ ଦେଇଥିବେ, ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଇକରି ନିଜେ ମରିଯାଇଥିବେ, ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇଥିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ରେତ ହୁଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି କଲୁଆ। କଲୁଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି। କଚା କଲୁଆ ଅଛି, କାଲି କଲୁଆ ଅଛି, ମଶାନ କଲୁଆ ଅଛି, ପିଲା କଲୁଆ ଅଛି, ତାପରେ ବରଗଦ କଲୁଆ ଅଛି। ଏମିତି ଅନେକ କଲୁଆ ଅଛି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜୀବକୁ ମାରିକିରି ତା'ର ମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ମାଂସ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ମାଂସ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଲୁଆ ହୁଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁକ୍ତି ମିଳେନି। ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୁହା ଅଙ୍କୁଶ। ଏମାନେ ମଣିଷ ସହ କିଛି ବି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହ ଏତେ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି ନାହିଁ କି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହ ଏମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ନେଣଦେଣ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଶ୍ମଶାନରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଶିଆଳ ବିଲୁଆ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ବାହନ। ଏମାନଙ୍କୁ ସାଧନା କରିକିରି ସିଦ୍ଧି କରିକିରି ଚଲେଇଲେ ଏମାନେ କାହା ଦେହରେ ଲାଗନ୍ତି, ନଚେତ ଏମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଝାଟ ବରାବର ବି ପଚାରନ୍ତିନି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୁଞ୍ଜା। ଛୋଟ ଶିଶୁ ଯିଏକି 1.5 ବର୍ଷରୁ ନେଇକିନା 7 ବର୍ଷ ବୟସ ଭିତରେ ମରିଯାଏ, ତେବେ ସେ ମୁଞ୍ଜା ହେଇଯାଏ। ଏଭଳି ଶରୀର ଯେବେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରେ ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ ସଂସ୍କାର କରାଯାଏନି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପୋତି ଦିଆଯାଏ, ପୋଡ଼ାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଞ୍ଜା ଗୋଟେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିର ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ। କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଞ୍ଜା ଖାତିର କରେନି କି ଭୟ କରେନି। ଯଦି କାହା ପଛରେ ମୁଞ୍ଜା ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତା'ର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଛଡ଼େଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ମୁଞ୍ଜାକୁ ଛଡ଼େଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ମୁଞ୍ଜାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ହଟେଇ ପାରିବେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବଟୁକ ଭୈରବ। ୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ବାକି କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତା ମୁଞ୍ଜା ଛଡ଼େଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣିକି ସିଏ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ମୁଞ୍ଜା ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଭାରି ମାହିର, ବହୁତ ଏକ୍ସପର୍ଟ। ଆଉ ମୁଞ୍ଜାର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନଖ ଦାନ୍ତ। ଯାହା ପଛରେ ମୁଞ୍ଜା ଲାଗିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାରା ଶରୀରରେ ନଖରେ ରାମ୍ପିବା ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବ, କାମୁଡ଼ିବା ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପିଶାଚ। ନୀତି ଅନୀତି, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ସହ ୟାଙ୍କର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ସହ ଏମାନଙ୍କର ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଭୋଗ ବିଳାସ ୟାଙ୍କର ଦରକାର। ମଦ ମାଂସରେ ବୁଡ଼ିକି ରହୁଥିବା ଲୋକ ଯେବେ ଅକାଳରେ ମରିଯାଏ ସେ ପିଶାଚ ହୋଇଯାଏ। ପିଶାଚ ଯାହା ପଛରେ ଲାଗିବ ତା ଶରୀର ଶୋଷଣ କରିବ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପିଶାଚିନୀ। ପିଶାଚିନୀ ପିଶାଚର ସ୍ତ୍ରୀ ଭର୍ସନ। ଏମାନେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପଛରେ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବୀର୍ଯ୍ୟନାଶ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ରିଏଲ୍ କଥା। ନେକ୍ସଟ ହେଲେ ବେତାଳ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବେତାଳ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କର ଭକ୍ତ। ବେତାଳଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମାୟା। ବେତାଳ ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି କାହା ଉପରେ ବେତାଳ ପେଷଣ କରି ଦିଆଗଲା ତେବେ ତା ଜୀବନ ନର୍କ ହେଇଯିବାଟା ଥୟ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ନର୍କ ଦର୍ଶନ କରିନିଏ। ବେତାଳ ସବୁବେଳେ ଶ୍ମଶାନରେ ଥିବା ବରଗଛରେ ରହନ୍ତି। ମହାଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ତଳର କଥାକୁ ଏମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯାହାର ବି ଅତୀତ ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଉ, ଯେତେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବର ଅତୀତ ପଚାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବେତାଳ କହିଦେବେ। ଖାଦ୍ୟକୁ ଅଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ବିଦ୍ୟା ଏମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଯାହା ଘରେ ବେତାଳ ପେଷଣ ହେବ ତା ଘରୁ ସୁନା ଗହଣା ଚୋରି ହେବ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଚୋରି ହେବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘରୁ ଗାୟବ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ବେତାଳକୁ ହଟେଇବାଟା ଭାରି କଷ୍ଟ। ବେତାଳକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁକା ହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଦେବୀ ସାଧକ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ନଚେତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସାଧକ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ମହାକାଳଙ୍କର ସାଧକ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଭୈରବ ସାଧକ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇକରି ସେ ସେଇଟାକୁ ହଟେଇ ପାରିବ। ନହେଲେ ସାଧାରଣ ଗୁଣିଆ ଗାଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା ବେତାଳ ଶୁଣନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ଟେକିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ। କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଯୁଦ୍ଧରେ କରାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କୁଶ। କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧ କଲେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଏମିତି ଏମିତି ମନ୍ତ୍ରବିଦ୍ୟା ଦିଅନ୍ତି ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ମଣିଷ କୁଶ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିକିରି ଅସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ଉଦାହରଣ, ଆଗକାଳରେ ଋଷିମାନେ
କୁଶ ଜଳ ଧରିକିରି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରି ପକାଇଦେଲେ ତାହା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଭଳି ଫୁଟୁଥିଲା। ସେମାନେ ସେ କାମ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା କରୁଥିଲେ। ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଗୋଟିଏ ତୀରକୁ ହଜାର ହଜାର ତୀରରେ ପରିଣତ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏସବୁ କାମ ଯେଉଁ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରିପାରୁଥିଲେ। କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ସିଦ୍ଧି କରିକିରି ରଖୁଥିଲେ ସେମାନେ। ନେକ୍ସଟ ମହାମାରୀ। ମହାମାରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦେବୀ। ମହାମାରୀ ଯିଏ ସେ ଜଣେ ଦେବୀ। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତା'ର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହାମାରୀ ଦେବୀ। ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅସାଧ୍ୟ ରୋଗ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ସେ କରନ୍ତି, ଯାହାକି କେବେ ଭଲ ହୁଏନି। ଆଉ ତା'ର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଦେବୀ। ମହାମାରୀ ହଟେଇବା ପାଇଁ ପଣା ହାଣ୍ଡି ନେଇକରି ଶ୍ମଶାନରେ ଭୋଗ ଦେଲେ ଗାଁରୁ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଶରୀରରୁ ମହାମାରୀ ହଟିଯାଏ। ଆଗକାଳରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ଆପଣ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଶୁଣିଥିବେ କାହାଣୀ କି ଗୋଟେ ଗାଁ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିଗଲା ଆଉ ପୁରା ଗାଁଟା ଯାକ ଲୋକ ସଫା ହେଇଗଲେ। ଏସବୁ ମହାମାରୀ ଦେବୀଙ୍କର କୋପରୁ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପୂତନା। ପୂତନା ଦେବୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବିଷ। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ବିଷର ଶିକାର ହେଉଛି ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ତା ପଛରେ ପୂତନା ଦେବୀ ଲାଗିଛନ୍ତି। କାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ସାପ କାମୁଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ କାଟୁଛି କି ବିଷ ପିଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଫୁଡ଼୍ ପଏଜନ୍ ହେଉଛି, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିବେ ଯେ ତା ପଛରେ ପୂତନା ଦେବୀ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପୂତନାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଗାରେଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ବ୍ରହ୍ମଚାପୁଡ଼ା, ବିଷହରଣ ମନ୍ତ୍ର ଏସବୁର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପୂର୍ବକାଳେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ପଦ୍ମାବତୀ ପଦ, ବ୍ରହ୍ମଚାପୁଡ଼ା ପଦ, କୁକୁର ବିଷହରଣ ପଦ, ସର୍ପ ବିଷହରଣ ମନ୍ତ୍ର, ଗରୁଡ଼ ଭେଦ ମନ୍ତ୍ର, ଗୋରଖନାଥ ଗାରେଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ସେସବୁ ପୂତନାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ପୁରୁଖା ଗୁଣିଆ ଗାରେଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି, ତାନ୍ତ୍ରିକମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଜିକାଲିକା ଲୋକ ଏମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଏ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ହାକିନୀ। କୌଣସି ମହାମାରୀ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମରେ ବିପଦ ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ରାତି ଅଧରେ କୁହାଟ ମାରି ଗ୍ରାମ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାନ୍ତି, ଯିଏ ସିଏ ହେଲେ ହାକିନୀ ଦେବୀ। ଏ ଦେବୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ହୁଙ୍କାର। ଏ ଦେବୀ ହୁଙ୍କାର ମାରିବା ମାତ୍ରକେ କୌଣସି ମଣିଷ ଯିଏଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା ସିଏ ମରିଯାଇପାରେ। ଏମାନେ ବିଶେଷ କରିକି ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ, ତାଳ ଗଛ, ବାଉଁଶ ବୁଦା ଆଉ କିଆ ବୁଦା ମୂଳେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଡାକିନୀ। ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖା ସେବିକା ହେଉଛନ୍ତି ଡାକିନୀ। ଡାକିନୀ ଦେବୀ ଭାରି ବିଜ୍ଞ, ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ। ସଂସାରରେ ଏମିତି କୌଣସି ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଡାକିନୀ ଦେବୀ ଜାଣନ୍ତିନି। ଡାକିନୀ ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଦ୍ଭୁତ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ମିଳେ, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ ଏକଦମ ଅଚୁକ ରାମବାଣ ଭଳିଆ କାମ କରେ। ଡାକିନୀ ଦେବୀ କାହାକୁ ଲାଗନ୍ତିନି ସହଜରେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ତାଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ, ସବୁବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ତପସ୍ୟାରେ ରତା। ସେ କାହାରି ହାନି କରିବା ପାଇଁକା ସହଜରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡାକିନୀ ଦେବୀଙ୍କି ଘରେ ରଖିଲା ମାତ୍ରକେ ସେ ଅନେକ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଅନେକ ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମା ଛିନ୍ନମସ୍ତାଙ୍କୁ ବଜ୍ର ବୈରୋଚନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ ଯେଉଁ ବଜ୍ର ବୈରୋଚନୀ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକିନୀମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବଜ୍ର ବୈରୋଚନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେହି ତାଙ୍କୁ ବଜ୍ର ବିରୋଚିନୀ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲେ ବୀର। ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବୀର ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଭାରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା କଲେ ମାନେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ବି ବଦଳେଇ ଦେବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଖଣ୍ଡା, ବର୍ଚ୍ଛା, ଧନୁ, ତୀର ଇତ୍ୟାଦି ଅସ୍ତ୍ର ରୂପେ ଧରିଥାନ୍ତି। ଶାବର ବିଦ୍ୟାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ବୀର ବିଦ୍ୟା। 52ଟି ପ୍ରମୁଖ ବୀରଙ୍କର ଶାବର ମନ୍ତ୍ରରେ ସାଧନା କରିକି ସୁନାର କଙ୍କଣରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଏ। ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ବୀର କଙ୍କଣ। ଏମିତିଆ ବୀର କଙ୍କଣ ଗୋଟେ। ନେକ୍ସଟ ଚଣ୍ଡୀ। କିଛି ଯୋଗିନୀ ଶକ୍ତି ଏମିତି ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଉଗ୍ର ଆଉ ସେମାନେ ଏତେ ଧାର୍ମିକ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚଣ୍ଡୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ଉପଦ୍ରବ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଖଣ୍ଡା, ତ୍ରିଶୂଳ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର। ଜଙ୍ଗଲ କି ନଦୀ ପାଖରେ ଥିବା କେନ୍ଦୁ ଗଛରେ ଏମାନେ ବେଶୀ ରୁହନ୍ତି। ଓଉ ଗଛ, କେନ୍ଦୁ ଗଛ, ବାଉଁଶ ଗଛ ଏମାନଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ। ଏମାନେ ସେଇ ଗଛମାନଙ୍କରେ ରହନ୍ତି।
କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆପଣ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ କାନ୍ତାନୀ, ତାଙ୍କୁ କାତ୍ୟାୟନୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀ ଭାରି ଉଗ୍ର। ଏମାନେ ହାତରେ ଖପର ଧରିଥାନ୍ତି, ଖଣ୍ଡା ଧରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ସହଚରିଣୀ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଏମାନେ ଶବ ଉପରେ ଆରୂଢ଼ ହୁଅନ୍ତି। କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀ ସାଧାରଣତଃ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅର୍ଜନ କରିଯାଏ। ବହୁତ ମାନେ ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ବିଦ୍ୟାର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିଯାଏ, ଯାହାକୁ ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବି ଖୋଜିଲେ ମିଳେନି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି ଆଜିକା ସମୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ। ଗୋଟେ ସାଧକ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସାଧନା କରିକିରି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି, ଆଉ ସେଇ ସିଦ୍ଧି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କାହାରିକୁ ନ ଦେଇକିରି ମରିଗଲା ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ହେଇଯିବ। ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ବର କିମ୍ବା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ରହନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଗଛରେ ରହନ୍ତି। ଗାଁ ଭିତରକୁ କୌଣସି ବାହ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଗାଁ ଭିତରକୁ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ମହାମାରୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଅନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ଯେବେ ଗାଁ ଗହଳିମାନଙ୍କର ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରପାଳ ଓ ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କୁ ପଣା ଦେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅପୂଜା। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗ୍ରାମଦେବୀ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସମୟରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ଅପୂଜା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ନଚେତ ଯଦି କାହାରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ତାଙ୍କ କୁଳଦେବୀ ଅପୂଜା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଦେବୀ ଭାରି ପାୱାରଫୁଲ୍। ଏମାନେ ଘର ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବ, ଭଙ୍ଗା ଘରେ କେନ୍ଦୁ ଗଛ, ବରଗଛ, ବାଉଁଶ ଗଛ, ଉଦୁମ୍ବୁରୁ ଗଛରେ ରହନ୍ତି। ଏମାନେ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ୟା ତା ଦେହରେ ଲାଗିକିରି ନିଜ ଠିକଣା ଦେଇକି କହନ୍ତି କି ଅମୁକ ଗଛରେ ରହୁଛି, ତୁମମାନେ ପୂଜା କର, ତୁମକୁ ଅମୁକ ଦେବି ସମୁକ ଦେବି, କି ଲୁଗା ଦିଅ କି ପଣା ଦିଅ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭେଦରେ ଏହାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁରେ ଡକାଯାଏ। ଆମର ଏପଟେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୂର୍ବୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ଅପୂଜା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱର ହୋଇଗଲା, ସମ୍ବଲପୁର ହୋଇଗଲା, ସେପଟେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅପାଣିଆ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯଦି ଅପୂଜା କାହା ଦେହରେ ଲାଗନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜକ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ତାକୁ ଛଡ଼ିଆଯାଏ। ଅପୂଜାକୁ ପୂଜା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ସେ ବହୁତ କିଛି ଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଭିଶପ୍ତ ପରିବାରର ଦେବୀ ହେଇଥାନ୍ତି ସେ ଅପୂଜା, ତେବେ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ଦେବା ସହ ଅଭିଶାପର କିଛି ଭାଗ ଯେଉଁ ବଂଶ ପୂଜା କରୁଥିବ ତାକୁ ବି ସେ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ବାକି ଯେତେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି, ଆଉ ଅନେକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।